Okay, guys. Everybody can able to hear my voice because there are some people online. I'm just checking. Is it audible, guys? Is my voice is audible? Yes, Gautam. Okay. Thank you. Okay, guys. So let's try to understand the concept of artificial intelligence and generative AI and agentic AI. So let us try to understand those terms and let us try to understand what is a AI basically. So we already know that it's been trending and it's been like you see every day-to-day life how it is impacting in our lives, and there are some advantages and there are some disadvantages. First, let's try to understand what is AI in normal words. It's nothing but we are mimicking the human intelligence. So basically, we are trying to mimic the human intelligence. So under the artificial intelligence, it's a broad concept. We have three fields there available. One is ANI, artificial narrow intelligence. Next one is artificial general intelligence. Artificial general intelligence. Let's try to understand the terminology behind each and every concept. Next thing is artificial superintelligence. Artificial superintelligence. We are not at there in the artificial superintelligence, but let's try to understand where are we now. So artificial narrow intelligence is nothing but we are trying to do the task only it can able to do only one task. Basically, you can think of like AI can generate the content, can able to summarize the content, can able to read the content, everything like that. So basically here what we are trying to understand is narrow. It is defined to only one task. It is defined to specific task. What is a specific task? Obviously, we use ChatGPT for generating the content. How it is generating the content? Because it is being trained on lots of data. Because if you see ChatGPT, it was trained model. That is a model. We are using the model to train it. So basically here, these are the tools that we use every day to day. We call tools. These are called AI tools. So what are the different AI tools that you use every day? ChatGPT, good. Which one? Gemini, good. Perplexity. What is the difference between ChatGPT and Perplexity? Anyone? You all know Telugu? Yeah. Okay, you comfortable. దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏం చూస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు మనం ChatGPT యూజ్ చేస్తున్నాము, జెమిని యూజ్ చేస్తారు. మీకు ఏది మంచిగా అనిపించింది, ఏది? ఓకే, accuracy is good. Your opinion. నానో బనానా ఇమేజెస్. సో ఇవన్నీ ఎట్లా జనరేట్ చేస్తున్నాయి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్చువల్గా మనం మామూలుగా జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ప్రాంప్ట్ అనేది నువ్వు క్వశ్చన్ ఇస్తున్నావు, నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా, నువ్వు ఆన్సర్ ఇస్తున్నావు సేమ్ లైక్. కానీ దాంట్లో ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేశారు. ఆ మోడల్నే మనం లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ అంటాం. అంటే మన బ్రెయిన్ అంటే ఇప్పుడు మన యాక్చువల్గా LLMs అంటే మన బ్రెయిన్. నీ బ్రెయిన్ చిన్నప్పుడు నీకు ఎట్లా ట్రైన్ చేశారు మీ పేరెంట్స్? ఇది టేబుల్, ఇది బాటిల్, ఇది మొబైల్ ఫోను అని చిన్న మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. దానికి కూడా ఒక డేటా ఇచ్చేసి ఆ డేటా నుంచి అది ట్రైన్ చేశాం కాబట్టి దాన్ని LLMs అంటాం. సో ఇప్పుడు మనం ఆర్టిఫిషియల్ నారో ఇంటెలిజెన్స్లో 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ అ యూజర్ కాంటెక్స్ట్, వాట్ ప్రాంప్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్. సో సారీ, ఈజ్ అ యూజర్ prompt. User comes to the ChatGPT application or the AI tool. ఇది ఒక LLM అనుకుందాం. ఎనీ LLM, ఎందుకంటే మనకు డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, ఒకటే కాదు.
ఇట్ కెన్ బి ఎనీ చాట్ జీపీటీ, పర్ప్లెక్సిటీ, ఏదో ఒకటి. LLM or human brain. Consider that as a human brain example. ఏం జనరేట్ చేస్తుంది? దీన్ని ఏమంటాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాము, బ్రెయిన్కి పంపించాము, బ్రెయిన్ ఏం జనరేట్ చేస్తుంది? నేను క్వశ్చన్ ఇస్తే రెస్పాన్స్ ఆర్ ఆన్సర్, సింపుల్ లాంగ్వేజ్. సో ఇట్ ఈస్ ఏదో ఒకటి సంథింగ్. సో దీన్ని LLM అన్నాం కదా, దీన్ని మనం మోడల్స్ కూడా అంటాం ఒక్కోసారి. ఏ కాన్సెప్ట్ మనం అందుకనే ఏమంటాం? చాట్ జీపీటీ O4 మోడల్ అంటాం. O4 స్టాండ్స్ ఫర్ రీజనింగ్ మోడల్. ఇంకోటి చాట్ జీపీటీ మినీ మోడల్ అంటాం. అంటే మోడల్ ఉన్నది బేస్ మోడల్, దాన్ని కొంచెం రిఫైన్ చేశారు. ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ ఐఫోన్ వర్షన్స్ వస్తున్నాయి మనకి. సో ఎవ్రీబడి ఈస్ కంఫర్టబుల్ కదా తెలుగు ఆన్లైన్, ఎవ్రీబడి ఈస్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ తెలుగు. ఓకే, సో బేసికలీ ఆ మోడల్స్ అనేది మనకి రిఫైన్ చేసి తీసుకొస్తున్నారు. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం? మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటాం. అంటే మనం మెషిన్స్కి ట్రైన్ చేస్తున్నాం. ఆ ట్రైన్ చేసిన మోడల్స్ని మోడల్స్ అంటాం. సో బేసికలీ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరేటివ్ AI. ఎందుకంటే మనం కంటెంట్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఇది ఒక మోడల్. మీరు హగ్గింగ్ ఫేస్ అని విన్నారా ఎప్పుడైనా? ఓకే, హగ్గింగ్ ఫేస్ అంటే దీంట్లో మనకి రోజు రిలీజ్ అవుతున్నాయి మోడల్స్ కానీ, చాట్ జీపీటీ, LLMs కానీ అని. దీంట్లో ఇక్కడ చూసారంటే మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఈ మోడల్స్లో క్లిక్ చేశారనుకోండి, మనకు ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ టు స్పీచ్, స్పీచ్ టు టెక్స్ట్. ఇక్కడ చూసారా? టెక్స్ట్ జనరేషన్ మోడల్, ఇమేజ్ టు టెక్స్ట్, ఇమేజ్ టు ఇమేజ్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్. బట్ ఐ విల్ నాట్ గో టు ద థింగ్. లెట్ మీ ఫస్ట్ పుట్ యూ వై యూ నీడ్ టు లెర్న్. ఎందుకు నేర్చుకోవటం? అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల మీరు హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తే మీకు ఏమేమి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, దీనివల్ల మీకు వాట్ ఈస్ అ మెయిన్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ కోర్స్. అంటే ఈ మోడల్స్ని ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి మీరు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ అప్. సో ఫుల్ స్టాక్ డేటా సైన్స్. సో జనరేటివ్ AI మీకు ఏఐలో 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి నారో ఇంటెలిజెన్స్, ఒకటి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఒకటి సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్. నారో ఇంటెలిజెన్స్ అంటే AI విల్ ఓన్లీ డూ వన్ టాస్క్, either text generation, either image generation. It will, but you have to give the prompt by yourself. It will not do by itself. ఇంకా అక్కడ వరకు రాలేదు మనం. ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ లాగా. మనం హ్యూమన్ ఏమేం చేస్తాం అని మనం డెసిషన్ తీసుకున్నాం. నువ్వు ఇప్పుడు క్లాసుకు రావాలనుకుంటున్నావు, ఎవరైనా వచ్చి నేను పుష్ చేయలే కదా, నీ అందరూ నువ్వు డెసిషన్ తీసుకుని వచ్చావు, ఫోన్ చేశారు, ఓకే లెట్స్ గో అండ్ హియర్ అని. దట్ ఈస్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే మనం ఏజెంటిక్ AI అని విన్నారు. ఏజెంట్స్ అంటే ఏంటి? మన ఇప్పుడు నేను ఒక పర్సన్, నా కింద ఒక ఏజెంట్, నాకు అసిస్టెంట్ ఉన్నాడు. నేను అసిస్టెంట్కి ఇస్తా, ప్లీజ్ డూ మై వర్క్. కొన్ని బ్యాంక్లోకి వెళ్ళి నాకు కొన్ని ప్రాసెసింగ్ చెక్స్ నువ్వు వెళ్ళి చేస్తాను తను డిసైడ్ చేసుకుంటాడు. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ తనకి ఇచ్చేసాను ఆ వర్క్ అంతా. హీ విల్ డూ ద డెసిషన్. ఎట్లా ఈ రోజంతా ఎట్లా డిసైడ్ చేసుకోవాలనేది ఏజెంట్ చేస్తుంది. ఏజెంట్ అనేది ప్లాన్ చేస్తుంది, రీజన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కంటెంట్ని, అది ఆల్రెడీ ట్రైన్ ఉన్నది కాబట్టి చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఓన్లీ ఈ మోడల్ జనరేట్ చేస్తుంది కదా, అది ఓన్లీ బ్రెయిన్ చేస్తుంది. నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఒక బండి మీద వచ్చావు, మనకి హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ కావాలి కదా, ఆ బ్రెయిన్కి కూడా, ఆ మోడల్కి కూడా టూల్స్ కావాలి. ఆ టూల్స్ అంటే బయట ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్కి, అంటే ఇప్పుడు నువ్వు బండి మీద బయటకు వెళ్తున్నావు, మెంటల్లీ ఇక్కడ ఉంది బ్రెయిన్, ఫిజికల్గా నువ్వు బయటకు వెళ్ళి ఏదైనా తెచ్చుకోవాలంటే నువ్వు నడపాలి బండి, నీకు హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ కావాలి. సో ఆ టూల్స్ అనేది మోడల్కి మనం టూల్స్ని అటాచ్ చేస్తాం. అంటే దానికి మనం ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీ ఇస్తున్నాం బ్రెయిన్కి. ఆ టూల్స్ అనేది ఏంటి? డేటాబేస్కి వెళ్ళి డేటాబేస్ ఇంటరాక్ట్ చేయడం, లేకపోతే APS ఇంటరాక్ట్ చేయడం, లేకపోతే వెళ్ళి వెబ్ స్క్రాపింగ్ చేసుకొని రావడం, ఏదైనా వర్క్ దానికి కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రేటింగ్ ద AI బికమ్స్ ద ఏజెంట్. ఆ మోడల్ అనేది ఏజెంట్ తీసుకొని దీంట్లో ఏం క్యాపబిలిటీస్ ఉంటాయంటే ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు రియాక్ట్, act, reason, plan, and also do the task completely.
నువ్వేం లేదు, కామెట్ బ్రౌజర్ విన్నారు, కామెట్ పర్ప్లెక్సిటీ విన్నారా? పర్ప్లెక్సిటీ కొత్త బ్రౌజర్ వచ్చింది కామెట్. అది ఏజెంటిక్ బ్రౌజర్ అని ఎందుకు అంటున్నారు? బుక్ మీ ఏ టికెట్ టు ఢిల్లీ అంటున్నారు. అది మీకు మొత్తం ప్లాన్ చేసి మొత్తం అంతా అది వెళ్ళి ఇండిగోలో ప్లాన్ చేసి తీసుకొచ్చి అంత టికెట్స్ని బుక్ చేస్తుంది. అది ఏజెంటిక్ క్యాపబిలిటీస్. నువ్వు జెన్ఏ నుంచి జనరేషన్ నుంచి ఇప్పుడు ఏజెంటిక్ క్యాపబిలిటీస్ అంటే దానికి ఒక హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ వచ్చినాయి. నేను డిసైడ్ చేసి నేను చేస్తాను ఇవన్నీ. సింపుల్, అర్థమైందా? ఏజెంటిక్. ఇక సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే రోబోట్ 2.0. ఇంకా it will not be in control. It's like more than it will have its brain. It will talk in their own language. వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది అంటే we will not know what's going to happen. That is the next phase. ఇంకా అక్కడ వరకు రాలేదు, ఇంకా ఏజెంటిక్ ఏలోనే ఉన్నాం. సో హోప్ఫుల్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేఫ్ టిల్ నౌ బికాస్ వీఆర్ నాట్ క్రాసింగ్ దట్ బౌండరీ. సో అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఒకటి ఆర్టిఫిషియల్ నారో ఇంటెలిజెన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్. నారో ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసి ఒక సింగిల్ టాస్క్, either text or either image or either text speech to text or anything general. ఒక నారో టాస్క్ అంటే నేను ఈ టాస్కే చేయగలుగుతాను. నాకు ఇప్పుడు నువ్వు హ్యాండ్స్, నాకు కొంచెం బ్రెయిన్ నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను, నాకు కొన్ని కావాలంటే టూల్స్ అవన్నీ ఇస్తే ఏజెంటిక్ క్యాపబిలిటీస్ ఆర్ దట్ ఈస్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్. అర్థమైందా? ఇది ఒక బ్రాడ్ ఫీల్డ్. సో మనకి ఎల్ఎల్ఎం ఎట్లా టాక్ చేస్తుంది, మనం బ్యాక్ ఎండ్ అనేది చూసాం. ఇప్పుడు ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, యూజర్ ప్రాంప్ట్ ఇస్తే బ్రెయిన్కి వెళ్ళి బ్రెయిన్ నుంచి మనం ఆన్సర్ ఇస్తున్నాం సింపుల్గా, హ్యూమన్ టు బ్రెయిన్. దీనికి మనం హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ ఇస్తే అది ఏజెంటిక్ అవుతుంది సింపుల్గా. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఫుల్ స్టాక్ డేటా సైన్స్. క్లియర్ ఉంది కదా ఇక్కడ? ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ విన్నారు కదా మీరు? డేటా సైంటిస్ట్ అంటే డేటా సైంటిస్ట్ ఎవరు ఏం పని చేస్తారు ఒక పార్ట్. కానీ మామూలుగా డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటి నార్మల్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ మీ ప్రకారం? అంటే మీరేమనుకుంటున్నారు? ఓకే, దాన్ని ఎట్లా క్లీన్ చేస్తాం, ఎట్లా మ్యానిపులేట్ చేస్తాం, ఏం చేస్తాం అని అది. సో ఇప్పుడు ఫుల్ స్టాక్ డేటా సైన్స్ అంటే దీంట్లో ఒక డేటా అనలిస్ట్ వస్తాడు, డేటా అనాలిసిస్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్, 3 పార్ట్స్ వస్తాయి మనకి ఇక్కడ. డేటా అనలిస్ట్, డేటా అనాలిసిస్ అండ్ దెన్ ఎంఎల్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఓకే డేటా అనాలిసిస్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. డేటా అనాలిసిస్ పార్ట్లో ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ దాన్ని మనం చూపించాలి. డేటా అనాలిసిస్ పార్ట్ ఏంటంటే వాడికి ఉన్న కావాల్సిన స్కిల్. డేటా అనాలిసిస్ పార్ట్కి డేటా ఉంటుంది. డేటా కెన్ బి ఎనీ ఫార్మ్. 3 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఫార్మాట్ ఉంది. ఏంటో చెప్తారా? మనం రోజు చూసే దాంట్లో ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ డేటా 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, ఎస్క్యూఎల్ డేటా ఆర్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఇంకోటి సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. మీరు అందరూ బీటెక్నా? ఓకే. ఇంకోటి అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. విన్నారు కదా ఎప్పుడైనా? అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఓకే. స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే మనం రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సేమ్ ఎస్క్యూఎల్ డేటా, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఆర్ ఎక్సెల్ డేటా. సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే ఎగ్జాంపుల్ CSV ఆర్ XML ఆర్ JSON. ఎందుకంటే దాన్ని కొంచెం రీడ్ చేయగలుగుతాం కానీ మనకు మొత్తం అర్థం కాదు. ఎందుకంటే అది ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ XML కానీ JSON ఫార్మాట్ కానీ. గుడ్. అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా సేమ్ ట్విట్టర్ ఫీడ్ కానీ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇదంతా. నేనేం మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నారనుకో యూ కెన్ కనెక్ట్ ఆల్ ద పార్ట్స్. మీకు ఇది కాన్సెప్ట్ నేను డేటా అనలిస్ట్ ఈ పని చేస్తాడు అంటే యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. అంటే మీకు తెలుసు డేటా అనలిస్ట్ ఏం పని చేస్తాడని, కానీ దీంట్లో ఉన్న టర్మ్స్ మీరు అర్థం చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక మీకు ఏ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినా యూ కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ద పార్ట్స్ సింపుల్గా. ఫస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ ద టెక్నాలజీ, యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ దే డూ, దెన్ యూ కెన్ డిసైడ్
నువ్వు ఫుల్ స్టాక్ వెళ్తావా, జెన్ఏకి వెళ్తావా, ఏజెంట్కి అని మాట్లాడతాం. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోండి. తర్వాత మనం సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఈ రోల్కి వెళ్తే ఈ రోల్ ఎవరెవరు ఆ రోల్లో ఏం చేస్తాడు అది కంప్లీట్ మనం ఓవర్ఫ్లో చూద్దాం. అసలు డేటా ఇంజనీరింగ్ నుంచి డేటా అనలిస్ట్ పార్ట్కి ఎట్లా వస్తుంది, డేటా అనలిస్ట్ పార్ట్ నుంచి మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎట్లా వస్తుంది, మెషిన్ లెర్నింగ్ నుంచి డేటా సైంటిస్ట్కి ఎట్లా వెళ్తాడు, డేటా సైంటిస్ట్ నుంచి జెన్ఏకి ఎట్లా వస్తాడు, జెన్ఏ నుంచి ఏజెంట్కి. ఇదంతా ఒక రోడే, ఒక్కడు ఒక జాబ్ చేస్తాడు అంతే సింపుల్గా. అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే సేమ్ బిగ్ డేటా అంటాం, which is not structured or which is like Twitter feed or anything. సో ఇప్పుడు ఈ డేటాని బిజినెస్ వాళ్ళతో మాట్లాడాలి, వాళ్ళు బిజినెస్ అనలిస్ట్ మాట్లాడతారు. ఆ బిజినెస్ అనలిస్ట్కి ఎందుకంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ తెలియాలి. దానికి డేటా అనలిస్ట్కి ఏమేం కావాలి స్కిల్స్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు దాన్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే మనకి పవర్ బిఐ ఆర్ ట్యాబ్లు. డేటాను తీసుకొస్తాడు, నెక్స్ట్ డేటాను క్లీన్ చేస్తాడు. డేటా క్లీనింగ్ ఏం కావాలి అంటే వీడికైతే ఎస్క్యూఎల్, యాజ్ అ డేటా సైంటిస్ట్లో ఉన్నామంటే పాండాస్ అండ్ NumPy కావాలి. దీస్ ఆర్ లైబ్రరీస్. పైథాన్ లైబ్రరీస్. పైథాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక బేస్ ఫ్రేమ్వర్క్. నువ్వు చికెన్ సేమ్ ఉంటుంది, బటర్ వేస్తే బటర్ చికెన్ అవుతుంది, వేరేది ఇక కాల్చినాం అంటే మామూలుగా ఫ్రై చికెన్ అవుతుంది. బేస్ లైబ్రరీ పైథాన్ ఇస్ సేమ్. దానికి ఒక లైబ్రరీస్ యాడ్ చేసినాం అంటే దానికి కొంచెం రూపురేఖలు వస్తుంది. సింపుల్ చూపిస్తాం ఒకసారి. ఇక్కడ మీకు పిక్చర్ కనిపిస్తుంది. ఒక డేటా సైంటిస్ట్ రోల్ ఉంది, పైన కింద 2 హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి. ఆ డేటా సైంటిస్ట్ రోల్లో ఒకటి మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్, ఒక డేటా అనలిస్ట్. ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడుకున్న డేటా అనలిస్ట్ రోల్. డేటా అనలిస్ట్ రోల్ ఏంటి, ఎస్క్యూఎల్ వచ్చి ఉండాలి. ఎస్క్యూఎల్లో ఉన్న డేటాని మనం డేటాబేస్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఆ డేటాబేస్ నుంచి రావడానికి ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీంగ్ చేస్తాం, అంటే క్వెరీస్ చేస్తాం. అండ్ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడానికి మనం ట్యాబ్లు కానీ దాన్ని చూపించాలి, చార్ట్స్లో, పవర్ బిఐ కానీ ఏదైనా టూల్ యూజ్ చేయొచ్చు. బికాజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డిస్ప్లే ద విజువలైజేషన్. అది డేటా అనలిస్ట్ జాబ్. డేటా అనలిస్ట్ జాబ్ ఏమైపోతుంది, నాకు ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఏం చేస్తాడు, వాడి దగ్గర కూడా డేటా వస్తుంది, కానీ వాడి దగ్గర వచ్చేదంతా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. డేటా అనాలిసిస్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని వాళ్ళు అనలైజ్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు 6 months డేటా ఈ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాం, 6 months డేటా ఉంది, దాని డేటా అనాలిసిస్ చేయడం ఈజీ నీ దగ్గర. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ డేటాబేస్లో ఉంది, అది నువ్వు క్వెరీ చేసి ఆ డేటాబేస్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నావు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆస్ట్రాలజర్ ముందు దాన్ని ప్రెడిక్ట్ చేస్తారు, మెషిన్ లెర్నింగ్. ఎందుకంటే ఆ మోడల్స్ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ ఏంది, నాకు ఇప్పుడు ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేసి నెక్స్ట్ 6 monthsలో సేల్స్ అవుతాయా లేవా అని ఒక మోడల్ ఉంటుంది. అయితే నీ ఫోనే ఉంది, ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు, ఇన్స్టాగ్రామ్ మొత్తం విని వాడు నీకు కావాల్సిన డిస్ప్లే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్ని నీకు చూపిస్తాడు. యూట్యూబ్ నువ్వు రోజు ఫీడ్ చేస్తుంటే షార్ట్స్ అని నీకు చూపిస్తుంది, అది కూడా ఒక మోడలే వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మోడల్స్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ అంటే యూఆర్ ట్రైంగ్ టు టీచ్ ద మెషిన్స్ ఇన్ ఏ లాంగ్వేజ్ వేర్ దే కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, అండ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా ఇట్ విల్ హ్యావ్. ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ లో 3 types ఉంటాయి, 3 types ఆఫ్ లెర్నింగ్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి నేర్చుకున్నారు మీరు బీటెక్లో? సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్, ఇంకోటి ఉంది. మెషిన్ లెర్నింగ్ లో మనకి 3 కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. డేటా అనలిస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డేటా యూస్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు కదా? ఓకే ఓకే ఓకే, గుడ్ గుడ్. సో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏమేమన్నారు మెషిన్ లెర్నింగ్లో? నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉంది, ఒకటి సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో. మీరు బుకిష్లో అవన్నీ చూసుకోవద్దు, సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పుకోండి. సింపుల్గా మీకు సింపుల్గా ఒకటి సూపర్వైజర్, అన్సూపర్వైజ్డ్. ఇంకోటి రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. సో ఇప్పుడు మనం మెషిన్ లెర్నింగ్లో 3 types ఉన్నాయి. సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే సో బేసికలీ నువ్వు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి క్యాట్ చూపించి ఇది క్యాట్ అని చూపిస్తావు, దానికి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది 10 ఇమేజెస్ చూపించి, ఎందుకంటే దానికి లేబుల్ ఉంది. అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్తున్నావు బయటికి, ఏదో ఒక పిక్చర్ చూసావు, గుర్తొస్తా అంటే అది నీకు రూట్ గుర్తుంచుకో, కానీ దాని పేరు తెలియదు, కానీ ఒక ప్యాటర్న్లో నీకు తెలుసు, ఒక ఐడియా ఉంది. దట్ ఈస్ లైక్ నీకు లేబుల్ ఏం చూపిలే, కానీ అది ప్రెడిక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఒక 10 ఇమేజెస్ చూసుకొని దీనికోమో లేబుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్యాట్ అంటే క్యాట్ పిక్చర్కి ఒక లేబుల్ ఉంటుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు ఒక పిక్చర్ ఉంది,
వీళ్ళకి నేమ్స్ ఉన్నాయి సూపర్వైజర్లు. ఒకటేమో ఇన్పుట్ ఇస్తాం, ఇదేమో ఇన్పుట్ డేటా, మనకు టార్గెట్ అనేది లేబుల్ మెషిన్ లెర్నింగ్లో. ఈ లేబుల్ అనేది ఏంటి, దీనికి రికగ్నైజ్ చేయడానికి దీనికి లేబుల్స్ ఉన్నాయి అంటే యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్వైజర్ అని. ఇక్కడ దానికి టార్గెట్ లేబుల్స్ ఉండవు సో అన్సూపర్వైజర్లో. అది 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 చూసుకోవాల్సింది. అంటే ఇట్ విల్ ఏబుల్ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ద బై ఇమేజెస్ ఆర్ బై ద టెక్స్ట్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ ఏదేది సిమిలర్గా ఉన్నాయి అని. అట్లా క్యాట్స్ అయితే క్యాట్స్ అని అది అది దానికి అది ట్రైన్ చేసుకోవాలి, అది మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. కానీ దానికి ఏం చేస్తాం మనం, ఆల్గరిథమ్స్ యాడ్ చేసి డేటా ఇచ్చి డేటాను ట్రైన్ చేస్తాం. మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా మెషిన్స్కి మనం టీచ్ చేస్తాం సింపుల్గా. ఆ ట్రైనింగ్ ఎట్లా ఇస్తున్నాం, డేటా ఇచ్చేస్తాం చిన్నపిల్లలకి, మొత్తం డేటా ఇచ్చేసి ఒక ఆల్గరిథమ్ అది ఇట్లా వెళ్తే నీకు ఇట్లా వస్తుంది, అట్లా వెళ్తే లెఫ్ట్ వస్తుంది, అట్లా వెళ్తే స్ట్రైట్ వెళ్తే నువ్వు స్ట్రైట్ రోడ్ వస్తుంది, అంతే. నీకు కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా నీకు జీపీఎస్కి అవసరం లేదు. ఫస్ట్లో మనకు జీపీఎస్ లేదు, ఎట్లా చెప్తుంటే స్ట్రైట్కి వెళ్ళి లెఫ్ట్ తిరగంటారా రైట్ తిరగండి అంటుండే, అంతే సింపుల్గా. అదే మెషిన్ లెర్నింగ్, మనం మెషిన్స్కి టీచ్ చేస్తున్నాం. సో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూఆర్ టీచింగ్ ద మెషిన్స్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ డేటా అండ్ ఆల్గరిథమ్స్. వాట్ ఈజ్ ఆల్గరిథమ్? ఆల్గరిథమ్ అంటే ఏంటి? మన కంప్యూటర్స్ ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్కి రాస్తాం, ఒక ఆల్గరిథమ్ లాగా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తామంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూఆర్ గివింగ్ టు ద కంప్యూటర్ విచ్ టు ఫాలో, అంతే సింపుల్. ఇది అర్థమైందా? డేటా అనలిస్ట్ పార్ట్, మెషిన్ లెర్నింగ్ పార్ట్. మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి. డేటా అనాలిసిస్ పార్ట్ ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని 6 months హిస్టారికల్గా చూపిస్తాడు బిజినెస్ స్టేక్ హోల్డర్స్కి. మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ వచ్చి ఆ మోడల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాడు ఆ డేటాతో యూజింగ్ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్, అన్ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్స్ ఆర్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఇంట్లో డాగ్ ఉంది, డాగ్కి ట్రీట్ ఇస్తే నువ్వు దానికి ఏమైనా చేసిందనుకో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నావు, దానికి ట్రీట్ ఇస్తావు, అది సరిగ్గా చేయలేదంటే ట్రీట్ ఇవ్వవు. ఇట్స్ లైక్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎ ట్రీట్ ఫర్ ఎవ్రీ గుడ్ రివార్డ్, యు ఆర్ రివార్డింగ్ ఇట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఇట్ డస్. నువ్వు అది పని చేయకపోతే రివార్డ్ ఇవ్వవు. రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ కూడా అంతే. ఆ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇప్పుడు డీప్ సీక్ ఉంది, డీప్ సీక్ ఉన్నారా? డీప్ సీక్ ఎట్లాంటిది అంటే రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్, దానికి ట్రైనింగ్ ఏం చేయలేదు, అది లైట్ వెయిట్ మోడల్, అది ఆటోమేటిక్గా ఫ్లైలోనే ట్రైన్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఆటోమేటిక్గా వీడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి ఆ ఫీడ్బ్యాక్ నువ్వు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అది కాకపోతే 10 సార్లు అడుగుతుంది, నీకు కావాల్సింది ఇదా, నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్, ఓకే ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ ది సేమ్ క్వశ్చన్, చైన్ ఆఫ్ థాట్స్ కింద అది చేసుకొని అది నీకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది. అది డీప్ సీక్ మోడల్. మన చాట్ జీపీటీ ఇవన్నీ జనరేషన్ మోడల్స్. ఇవన్నీ వచ్చిందంతా డీప్ లెర్నింగ్ నుంచి. ఫస్ట్ డేటా సైంటిస్ట్ వాడు మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తాడు, ఆ డేటాని చేసి మోడల్స్ బిల్డ్ చేస్తాడు. డేటా నార్మల్గా ఉందంటే ఆ మోడల్స్ బిల్డ్ అవుతాయి. అంటే మనకి డేటా 1 GB 10 GB వరకు ఉంటాయి. ఆ డేటా చాలా పెద్దగా అవుతున్నప్పుడు మనం డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్ వస్తాం. డీప్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి మీనింగ్? మెషిన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్. మెషిన్ లెర్నింగ్లో మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ యూజ్ చేసి ఆ డేటా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా ట్రైన్ చేయొచ్చు. డీప్ లెర్నింగ్ ఏమేం చేస్తుందంటే సేమ్ మనం హ్యూమన్ బ్రెయిన్లో న్యూరాన్స్ ఉంటాయి, అదే టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకుంటా ఆ డీప్గా మనం లెర్నింగ్ చేస్తాం. ఓకే, కానీ మీకు అర్థమైందా డేటా సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తాడు, డేటా అనలిస్ట్ ఏం చేస్తాడు, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు? ఆ 3 రోల్స్ మీకు అర్థమవుతే నెక్స్ట్ మనం జెన్ఏ ఏజెంటిక్ ఏ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీకు అర్థమైందనుకో మీరు అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు, మీరు కంప్లీట్లీ ఫుల్ స్టాక్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా, కంప్లీట్లీ ఈ డేటా సైన్స్ రోల్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా, కంప్లీట్లీ మెషిన్ లెర్నింగ్ రోల్కి వెళ్తారా. మీరు అనుకోవచ్చు దీంట్లో ఈ కోడింగ్ ఉంటుంది ఇదంతా అని. ఇప్పుడు ఆ కోడింగ్లో కూడా మీకు కోడ్ జనరేటర్ టూల్స్ వచ్చినాయి. మీకు విస్పర్ వచ్చింది, విస్పర్ అంటున్నా కర్సర్ వచ్చింది, మీకు లవబుల్ ఉంది. బట్ ఆ కోడింగ్ అనేది మీరు తెలిసి ఉండాలి. ఇప్పుడు పైథాన్ నాకు తెలియదు, నేను డైరెక్ట్గా జనరేట్ చేస్తుంది చేస్తుంది, కానీ దాంట్లో ఉన్న మీకు లాజిక్ తెలియకుండా అంటే యూ షుడ్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అక్కడ. ఆ టెక్నాలజీ మీకు అర్థం తెలిస్తే ఇట్ విల్ బి కేక్ వాక్ ఫర్ యూ. అర్థం కాలేదనుకో సేమ్ ఇట్లానే అంటే రిపిటేషన్గా మీరు ఎన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళినా సేమ్ అదే పవర్ పాయింట్లు వేస్తారు, సేమ్ అదే చెప్తారు, ఇది ఈ ట్రెండింగ్ అవుతుంది, ఇట్లా మీకు దీంట్లో జాయిన్ అవుతుంది, ఇది మంచిగా అవుతుంది అని చెప్తారు. కానీ మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇది ఇట్లా ఉంటేనే మీరు వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తారంటేనే జాయిన్ అవ్వండి చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే దిస్ కెరీర్ ఈజ్ లాంగ్ పాత్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫుల్ స్టాక్ డేటా సైన్స్ అనేది చెప్పడం ఈజీయే, కానీ మీరు దాంట్లో క్యాగుల్ డేటా సెట్స్తో మీరు ఆ డేటాను తీసుకొచ్చి అవి చూపించి మీ అంతటి మీరు ప్రాజెక్ట్స్ చూపిస్తే అంటే ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు దాకా చెప్పాను చాలా ఉంది.
మీకు ఇక్కడ డౌట్ ఏందో చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం, ఏం డిస్కస్ చేసాం? ఏఐ డిస్కస్ చేసాం, జెన్ ఏఐ డిస్కస్ చేసాం, ఏజెంటిక్ ఏఐ డిస్కస్ చేసాం. మూడింటికి డిఫరెన్స్ చూసినాం. నెక్స్ట్ మనం డేటా సైంటిస్ట్ రోల్లో, ఫుల్ స్టాక్ డేటా సైన్స్లో 2 roles చూసాం. డేటా అనాలిసిస్ ఏం చేస్తాడు, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు. నెక్స్ట్ మెషిన్ లెర్నింగ్లో 3 types ఆఫ్ లెర్నింగ్స్ చూసాం. ఒకటి సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్, అన్సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్, రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. సూపర్వైజ్డ్ అంటే మనకి లేబుల్స్ ఉంటాయి, మనకి టార్గెట్ లేబుల్స్ కూడా ఉంటాయి, ఇన్పుట్ డేటా లేబుల్స్ ఉంటాయి. అన్సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్లో టార్గెట్ లేబుల్స్ ఉండవు. రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అంటే యు ఆర్ గివింగ్ ద ట్రీట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఇట్ డస్, ఆర్ యు ఆర్ గివింగ్ పెనాల్టీ ఇఫ్ ఇట్స్ డజింగ్ రాంగ్. క్లియర్ ఉందా ప్లీజ్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? చూసుకోండి ఒకసారి మళ్ళీ, ఎందుకంటే మీకు అర్థం కావాలి. ఎందుకంటే మీరు కెరీర్ ఈజ్ యువర్ ట్రైంగ్ టు డిసైడ్. ఆ డిసైడ్ చేసుకునే దాంట్లో మీకు ఫుల్ స్టాక్ డేటా సైన్స్లో ఏ రోల్స్, ఎందుకంటే క్రిస్ప్ క్లియర్గా ఉన్నారనుకో మీకు ఏ రోల్ తీసుకోవాలో మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ನೀವು ఓన్లీ డేటా అనాలిసిస్ పార్ట్కి తీసుకెళ్తారా అంటే ఓన్లీ మీకు SQL, పవర్ BI, ట్యాబ్లు సరిపోతుంది. డేటా సైంటిస్ట్ కావాలనుకో మెషిన్ లెర్నింగ్ కావాలి, మెషిన్ లెర్నింగ్లో ఉన్న లైబ్రరీస్ అన్నీ కావాలి. ఇది ఒకటి, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మీకు. ఓకే, దిస్ పైథాన్ ఎకోసిస్టమ్. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? పైథాన్ అనేది బేస్ లైబ్రరీ, బేస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సేమ్ లైక్ చికెన్ కర్రీ, యూ యాడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ టు మేక్ ఇట్ ఈజీ. ఇప్పుడు పాండాస్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, దాన్ని డేటా ఫ్రేమ్స్గా మనం మ్యానిపులేట్ చేసి టేబుల్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే పాండాస్ ఈజ్ అ లైబ్రరీ టు రిప్రజెంట్ ద డేటా బికాస్ కంప్యూటర్స్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ నెంబర్స్. దానికి మనం ఎంత మాట్లాడినా అది కంప్యూటర్స్ అన్ని 0s and 1s కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఈ వర్డ్స్ ఇచ్చినవి కూడా మనం హాయ్ హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ అని దాన్ని వెక్టార్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అందుకని పాండాస్ నంపై చేయాలి. నెక్స్ట్ స్కైకిట్ లర్న్. స్కైకిట్ లర్న్ అనేది మెషిన్ లెర్నింగ్ లైబ్రరీ. ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ లైబ్రరీ వల్ల ఏంటంటే మన ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోమంటారు. మ్యాథమెటిక్స్లో లీనియర్ ఆల్జిబ్రా, క్యాలిక్యులస్, స్టాటిస్టిక్స్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్. ఎందుకంటే ఈ ఆల్గరిథమ్స్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో మీకు ఆ మ్యాథమెటిక్స్ ఈక్వేషన్స్ బట్టి వస్తుంది. ఎందుకంటే స్కైకిట్ లర్న్లో ఆల్రెడీ ఆల్గరిథమ్స్ ఉన్నాయి, అవి మీరు యూజ్ చేసుకుంటూ మీరు మెషిన్ లెర్నింగ్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? పైటార్చ్. సో మెషిన్ లెర్నింగ్ నెక్స్ట్ టెక్నికే డీప్ లెర్నింగ్. మనం ఇక్కడ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇస్తున్నాము, ఆ మెషిన్ లెర్నింగ్స్లో సబ్ టాపికే డీప్ లెర్నింగ్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. ఆ డీప్ లెర్నింగ్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అంటే మన బ్రెయిన్ వర్క్ అవుతున్నట్టు. మన బ్రెయిన్లో న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. మనకి న్యూరాన్స్ ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతాయి? మనకి ఏమైనా ఎలక్ట్రిక్ పల్స్ అవుతాయి. ఎవరైనా వచ్చి గట్టిగా మనకి షాక్ వచ్చిందంటే మనకి బ్రెయిన్ ఎమ్మడే యాక్టివేట్ అయ్యి అవుతాం. ఒక్కోసారి బ్రెయిన్ యాక్టివ్లో ఉంటుంది కాన్షియస్గా. ఆ న్యూరాన్స్ కూడా ఏదైనా ఇన్పుట్ పంపిస్తే అవుట్పుట్ జనరేట్ అయ్యి మనకి వాల్యూస్ ఇస్తుంది. సేమ్ అట్లానే పనిచేస్తుంది. టెన్సార్ ఫ్లో ఇదోమో ఇంకో లైబ్రరీ డెవలప్డ్ బై గూగుల్. ఇది కూడా డీప్ లెర్నింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేయడానికి మనం గూగుల్ వాడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఫాస్ట్ API ఇది కూడా పైథాన్. ఫ్లాస్క్ ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ కోసం. సో ఈ లైబ్రరీస్ వల్ల మీకు డేటా సైన్స్ చేయడం ఈజీ. ఈ లైబ్రరీస్ లేకపోతే మీరు కోడ్ రాయాలి. ఈ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేసుకుంటే దీని లోపల ఫంక్షన్స్ మనం ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవడానికి సింపుల్గా. ఈ పైథాన్ అనేది బేసిక్. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, మీరు ఏకి వెళ్ళండి, ఏజెంట్కి వెళ్ళండి, మెషిన్ లెర్నింగ్కి వెళ్ళండి, డేటా సైన్స్కి వెళ్ళండి, పైథాన్ ఈజ్ ద బేస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. దానికి యాడ్ చేసుకుంటే లైబ్రరీస్ మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తాం. దీంట్లో ఇక్కడ ఈ లైబ్రరీస్లో మీరు మెషిన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్కి వెళ్ళాలంటే స్కైకిట్ లెర్న్ నేర్చుకోండి. మీకు ఓన్లీ మీకు వెబ్ స్క్రేపింగ్ కావాలంటే ఇది నేర్చుకోవాలి. OpenCV అంటే మనకు విజన్స్ అంటే కంప్యూటర్ విజన్ ఇది నేర్చుకోవడానికి. స్ట్రీమ్లీట్ అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసుకోవడానికి. ఎయిర్ ఫ్లో అంటే వర్క్ ఫ్లో ఆటోమేషన్. వర్క్ ఫ్లో అంటే N8N విన్నారా? N8N టూల్. ఇది ఒక ఏజెంటిక్ AI టూల్. మనం ఇప్పుడు కోడ్ రాస్తాం కదా, ఇది లో కోడ్ టూల్. కోడ్ రాయకుండా మనం ఏజెంట్స్ని డిప్లాయ్ చేసింది N8N టూల్. ఈ టూల్ వల్ల ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ అంటే నీకు ఇప్పుడు కోడింగ్ రాదు. కోడింగ్ రాకుండా డైరెక్ట్ వర్క్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. వర్క్ ఫ్లో అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా నేను ఇప్పుడు ఇట్లా కూర్చున్నా, డైలీ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ నీ టాస్క్స్ ఏముంటాయి అవన్నీ వర్క్ ఫ్లోలో చేస్తాం.
ఇక్కడ చాలా ఏజెంట్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర, ప్రీ బిల్ట్ ఏజెంట్స్ అని. ఇక్కడ చూడు, వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఏజెంట్, ఈమెయిల్ ట్రైయేజ్ ఏజెంట్. ఒక ఏజెంట్ చూపిస్తాను మీకు, సింపుల్ కావాలి అర్థం కావడానికి. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో N8N లో లాగిన్ అయ్యాం. ఇక్కడ ఒక చాట్ మెసేజ్ ఇస్తే ఏజెంట్కి వెళ్తుంది. ఏజెంట్కి ఏం చెప్పినాం మనకు? ఏజెంట్కి ఒక బ్రెయిన్ ఉంటుంది, ఒకటి మెమరీ ఉంటుంది. మెమరీ అంటే నేను ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడుతున్నా, ఒక 2-3 సార్లు తర్వాత అదే క్వశ్చన్ నేను వేసానుకో, మర్చిపోయావు అనుకో, అంటే నువ్వు గుర్తుంచుకోవట్లేదు, మెమరీ నుంచి పోయింది. ఆ మెమరీలో స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు నువ్వు చాట్ జీపీటీని సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగు, ఒక 4 క్వశ్చన్లు అడుగు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగినావు అనుకో, అది మర్చిపోతుంది. ఎందుకంటే దాని కాంటెక్స్ట్ ఇంతవరకే ఉంటుంది లిమిట్. అంటే నేను ఒక 4 or 5 క్వశ్చన్స్ వరకు అది గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. కొత్త క్వశ్చన్ వేసుకోండి, నీ పేరు చెప్పి మళ్ళీ ఇప్పుడంటే వచ్చింది, ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు దానికి కాంటెక్స్ట్ లేదు, దానికి మెమరీ లేదు, ఉండేది కాదు. మెమరీ అప్పటికప్పుడే తెలుసు దానికి. ఇంకోటి, ఈ ఏపీఐ యూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఎట్లా జనరేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే దీన్ని అన్నింటినీ నోట్స్ అంటాం. ఈ స్క్వేర్ బాక్స్ అన్ని నోట్స్ అంటాం. ఈ నోట్స్లో మనం కనెక్ట్ చేసాం. ఒక ఏజెంట్ ఏం కనెక్ట్ చేసినాం, ఒక మోడల్. ఇక్కడ మోడల్ అని క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయ్యే మోడల్ కనెక్ట్ చేస్తాం. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ మనం బ్రెయిన్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనం ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం చాట్ జీపీటీ లాగా. దానికి N8N టూల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే మనం ఇప్పుడు లో కోడ్ టూల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, నో కోడ్ చేయొచ్చు, విత్ జూపిటర్ నోట్బుక్తో కూడా చేయొచ్చు. మనం ఇట్లా ఉంటుంది, మీకు ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలన్నా VS కోడ్లో చేయొచ్చు, లేదా జూపిటర్ నోట్బుక్ చేయొచ్చు, N8Nలో చేయొచ్చు. బట్ N8Nలో చేసింది ప్రొడక్షన్ గ్రేడీ అప్లికేషన్స్ ఉండవు. అంటే మీరు కంపెనీలో డిప్లాయ్ చేయలేరు. అంటే డిప్లాయ్ చేయొచ్చు ఒక సర్టెన్ లిమిట్ వరకు, స్టోరేజ్ కానీ కొన్ని ఉంటాయి లిమిటేషన్స్. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడికి చేసి N8N ఫ్రీ ఓపెన్ ఏఐ క్రెడిట్స్ అంటే మనం ఆ N8N వాడు ఇచ్చిన ఓపెన్ ఏపీఐ క్రెడిట్స్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఏపీఐ అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. మనం బ్యాక్ ఎండ్ మోడల్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏపీఐ త్రూ యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ ఇప్పుడు జీమెయిల్ నువ్వు లాగిన్ అయ్యాలంటే డైరెక్ట్గా ఓపెన్గా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఏపీఐ అంటే బ్యాక్ ఎండ్ మోడల్కి కనెక్ట్ చేయాలంటే మనకు ఒకటి కీ ఇస్తాడు, ఆ కీని పెట్టుకొని మనం కనెక్ట్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ ఈ మోడల్స్ GPT-1 మినీ, ఈ మోడల్స్లో అన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇది క్రియేట్ చేస్తాం మనం. ఈ మోడల్ ఏ మోడల్ క్రియేట్ కావాలో అది పెట్టుకొని అది యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేసిన మోడల్ని, హాయ్ ఇక్కడ చూడండి, వర్క్ ఫ్లో అనేది ఇట్లా వెళ్ళి మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ హాయ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫెంటాస్టిక్, ఆర్ యూ రెడీ టు బ్రింగ్ సమ్ స్మైల్స్ అంటే ఒక జోక్ని జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే మనం ఆ మోడల్కి ఇచ్చిన దాన్ని ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఒక చాట్ మెసేజ్ నువ్వు పాస్ చేస్తే, నువ్వు క్వశ్చన్ వేస్తే ఇది ఫస్ట్ ఏజెంట్కి వెళ్తుంది. ఏజెంట్కి వెళ్ళి ఏజెంట్ మోడల్ని కనెక్ట్ అవుతుంది ఏపీఐ. ఆ ఏపీఐని ఓపెన్ ఏపీఐ కీతో కనెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ మెమరీలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. మెమరీ అనేది 2 అనేది నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి టెస్ట్ చేసిన కాబట్టి ఇక్కడ 2 అయింది. ఇప్పుడు ఇంకోసారి టెస్ట్ చేస్తే 3 అంటే ఆ కాన్వర్సేషన్ నుంచి స్టోర్ చేసుకుంటుంది మెమరీలో. నెక్స్ట్ మనం ఏపీఐ కీతో మనకు జోక్ ఏపీఐ అనేది అక్కడ ఉన్న సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి జోక్స్ని మనకి ఇస్తుంది సింపుల్గా. ఇది ఏజెంట్ చేసే పని. మామూలుగా చాట్ జీపీటీ టూల్ కూడా అంతే చేస్తుంది. ఇప్పుడు వెళ్తే క్వశ్చన్ ఇస్తే అది ఆన్సర్ ఇస్తుంది. సేమ్ అదే నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళి చాట్ జీపీటీని మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం, ఒక ఏజెంట్ ఉంది, ఏజెంట్ నుంచి మనకి దీన్ని అంటాం జనరేటివ్ AI ఏజెంటిక్ AI. సో ఈ కోర్స్లో ఇవన్నీ వస్తాయి మనకి. ఒకటేమో డేటా అనాలిసిస్ పార్టు, ఇప్పుడు మనం చూసిన దాంట్లో ఒకటి డేటా అనలిస్ట్ పార్టు, ఒకటి మెషిన్ లెర్నింగ్ పార్టు, ఒకటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విత్ జెన్ AI ఏజెంటిక్ AI. ఈ టెక్నాలజీ మీకు అర్థమవుతే కోర్స్ విల్ బికమ్ ఏ కేక్ వాక్. ఈ టెక్నాలజీ అర్థం కాలేదనుకో, ఇట్ విల్ బి మీకు ఇంకా అది కంప్లీట్లీ సేమ్ టు సేమ్. అంటే పవర్ పాయింట్లు వేసుకుంటూ చూస్తూ ఉండాలి, ఆ కాన్సెప్ట్స్ అట్లనే ఉంటాయి, మీకు అర్థం కాదు. రియాలిటీగా మీకు అంటే ఏమవుతుందో, ఒక డేటా అనలిస్ట్ పార్ట్ ఏం చేస్తాడు, డేటా సైంటిస్ట్ పార్ట్ ఏం చేస్తాడు, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు, ML ఆప్స్ ఉన్నారా, ML ఆప్స్, డెవాప్స్ ఏం చేస్తారు, డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఓకే, డెవాప్స్ అంటే యాక్చువల్గా ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా, దాని మెయింటెనెన్స్ కానీ దాని మొత్తం అసలు అప్లికేషన్ ఎట్లా రన్ అవుతుంది, సర్వర్ సైడ్ అంతా ఎట్లా చూస్తాం. ML ఆప్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం, రోజు దాన్ని టెస్ట్ చేస్తుంటారు ఎక్యురసీ రిజల్ట్స్ కోసం. ఎందుకంటే ఆ మోడల్ అనేది డేటా కొత్త వచ్చేసరికి ఆ మోడల్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంటుంది. సేమ్ మీ ఇంట్లో పిల్లడు ఉన్నాడు, చిన్నప్పుడు మంచిగా ట్రైన్ చేసిన మంచిగా ఉంటాడు, పెద్దోడు అయిన తర్వాత ఎట్లా అవుతాడు, కొత్త డేటా వస్తే కొత్త ప్రపంచం చూస్తే సేమ్ అంతే. ఆ మోడల్ కూడా కొత్త డేటా వచ్చినప్పుడు ఎక్యురసీ తగ్గుతుంది. దాన్ని మనం టెస్టింగ్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటాం, మోడల్ టెస్టింగ్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్.
దాన్నే ఎంఎల్ ఆప్స్ అంటాం, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆపరేషన్స్. అంటే మనం మెషిన్ని డిప్లాయ్ చేసినాం, ఆ డిప్లాయ్ చేసిన మెషిన్ ఎట్లా పెర్ఫామ్ అవుతున్నది. సేమ్ బండి బాగా ఓల్డ్ అయిపోతుంటే బండి కూడా దెబ్బతినిపోతుంది. సేమ్ అది కూడా మోడల్ కూడా, అందుకని కొత్త వర్షన్స్ వస్తాయి మనకి. కొత్తగా దాన్ని మోడల్లో కొత్త పారామీటర్స్ యాడ్ చేసి కొత్త హైపర్ పారామీటర్స్ ట్యూనింగ్ చేస్తారు. దాన్నే ఫైన్ ట్యూనింగ్ అంటాం. ఫైన్ ట్యూనింగ్ అంటే ఆల్రెడీ మోడల్ ట్రైన్ అయింది, కొంచెం దారిలో పెట్టండి రా అండి అంటాం, అంటే ఫైన్ ట్యూన్ చేయి. లేకపోతే ఆ బండి మొత్తం బోర్కి వచ్చింది, వెళ్ళి సర్వీసింగ్ ఇవ్వండి అంటాం. సర్వీసింగ్ చేస్తే కొంచెం సెట్ అవుతుంది సింపుల్గా. మెషిన్ లెర్నింగ్లో కూడా అంతే, మోడల్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఫైన్ ట్యూనింగ్ చేయాలంటే కొత్త డేటాతో ఇది పని చేయట్లేదు, దాన్ని ఫైన్ ట్యూన్ చేయంటాం సింపుల్గా. ఈ టెక్నాలజీ మీకు అర్థమైందంటే ఇన్ఫరెన్స్ కానీ, మోడల్ ట్రైనింగ్ కానీ, పారామీటర్ కానీ ఇది తెలిస్తే డేటా సైన్స్ ఈజ్ విల్ ఈజీ. ఇది తెలియకపోతే ఇక్కడిక్కడే కొట్టుకుంటూ కూర్చోవాలి, సింపుల్గా చెప్తాను. అంటే మీకు ఈ టెక్నాలజీ అర్థమై డేటా సైంటిస్ట్ రోల్లో ఏం జాబ్ చేస్తున్నారో ఇవన్నీ తెలిసిందనుకో మీకు అది కేక్ వర్క్. లేదంటే మీకు 6 months కానీ 1 year కానీ చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. బట్ యూ డిసైడ్ ఇక్కడ అని కాదు, ఇక్కడికి వెళ్ళినా ఈ టెక్నాలజీ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారా, ఆ రోల్కి మీకు ఆ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి, ఆ ప్రాజెక్ట్స్ చేయగలుగుతున్నారా, అది ఇంపార్టెంట్. కానీ ఒక ఐడియా వచ్చిందా, జెన్ఏ ఏం చేస్తారు, ఏజెంటిక్ ఏఎఫ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు, డేటా అనలిస్ట్ ఏం చేస్తాడు, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏ రోల్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ మామూలుగా పైథాన్లో ఏ లైబ్రరీస్ యాడ్ చేసి ఏమేమి చేయొచ్చు. అది కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, ఎందుకంటే నేను చెప్పడం కంటే మీరు అడిగితే నాకు తెలుస్తుంది మీరు ఏ బేసెస్ మీద మీరు టార్గెట్ చేస్తున్నారు, మీ కెరీర్ ఎట్లా యూజ్ చేసుకుందాం. అయ్యా ఇదా ఓకే. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సింపుల్ తెలియదు కదా. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనం ఏం ఇంటెలిజెన్స్ మంది హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆర్టిఫిషియల్ వీఆర్ మిమికింగ్ ద హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇది ఒక బ్రాడ్ ఫీల్డ్. దాంట్లో ఇప్పుడు 3 categories ఉన్నాయన్న. ఒకటి నారో ఇంటెలిజెన్స్, ఒకటి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఒకటి సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్. నారో అంటే ఒక టాస్కే చేయగలుగుతుంది. ఇప్పుడు నేనున్నా ఓన్లీ ఐ కెన్ టీచ్ అంట, నాకు వేరే రావు, నేను ఒకటే. ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ ఉంది, నేను జనరేట్ చేయగలుగుతా, నాకు వేరే టాస్క్లు ఏమి ఇవ్వద్దు అంట. సేమ్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ టు స్పెసిఫిక్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు జనరేట్ ద టెక్స్ట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు జనరేట్ ద నానో బనానా. ఐ కెన్ ఓన్లీ జనరేట్ ద ఇమేజ్, ఐ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ మ్యానిపులేషన్స్. అంటే ఇమేజ్ నేను మోడిఫై చేయగలుగుతా, అదొకటి. నాకు అదొక్క రోలే వచ్చు, నారో. జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మనం ఏజెంట్స్ అని అంటున్నాం, ఏజెంట్స్, ఏజెంటిక్ ఏఐ. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో దానికి మనం క్వశ్చన్ వేస్తే ఆన్సర్ ఇస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇంకో ఫేజ్కి వెళ్ళి దాన్నే రీజన్ చేసుకోమంటున్నాం, ఆటోనమస్గా దాన్నే డిసైడ్ చేసుకోమంటున్నాం. యూ కెన్ రీజన్, యూ కెన్ ప్లాన్ అండ్ యూ కెన్ యాక్ట్. దాన్నే ఏజెంటిక్ ఏఐ అంటున్నాం. దీన్ని జెన్ఏ ఏమంటాం, నారో ఇంటెలిజెన్స్ దాన్ని, ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ దాన్ని ఏజెంటిక్ ఏఐ. ఎందుకంటే అది ప్లాన్ చేసుకొని, అది రీజన్ చేసుకొని మళ్ళీ అది రివైజ్ చేసుకుంటుంది, నేను వేసుకున్న ప్లాన్లో ఇది కరెక్టా రాంగ్ అని. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ టేక్ దట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే దాని అంతా అది చేసుకుంది అనుకో ఇంకా మనం అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్, దట్ ఈస్ వాట్. ఇంకా అది వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ రోబో 3.0 ఆర్ ఐ రోబోట్. ఇట్ విల్ డిసైడ్ ఎవ్రీథింగ్. దానికి ఓన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, దాని ఓన్గా ఇక వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది. అది ఇంకా రాలేదు, బట్ వీఆర్ ఇన్ ద ఏజెంటిక్ ఐ, వీఆర్ ఇన్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. దట్ ఈస్ ద 3 categories. సో బేసికలీ నేను జెన్ఏ చెప్పాను. జెన్ఏ అంటే నార్మల్గా హ్యూమన్ మన నార్మల్గా క్వశ్చన్ వేస్తాడు, వెళ్ళి చాట్ జీపీటీ 2లో అది జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ జనరేట్ కూడా ఎట్లా చేస్తుంది, ఇప్పుడు సేమ్ నేను క్వశ్చన్ వేసిన, నువ్వు అదే డెఫినేషన్ వెళ్ళి ఒక 10 days తర్వాత అదే డెఫినేషన్ డిఫరెంట్గా చెప్తావు, కానీ కాంటెక్స్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. జనరేటివ్ ఏఐ కూడా అంతే, దాని దగ్గర డేటా ఉంది, ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క విధంగా చెప్తుంది, కాకపోతే అది కొత్తగా జనరేట్ చేయట్లేదు, ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని తీసుకొని డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్లో చెప్తుంది అంతే. సో ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటి కాంటెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్, ఒకటి ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్. జెన్ఏ చెప్పడం మర్చిపోయాను. ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ కాంటెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ప్రాంప్టింగ్ అంటే ఏంటి, కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏంటి? క్వశ్చన్ అడగడం సింపుల్. బట్ ఆ ప్రాంప్ట్ అనేది ఎట్లా ఉండాలి, ఆ లాంగ్వేజ్లో. ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా క్వశ్చన్ వేసుకో, నువ్వు ఇట్లా అడిగావు కాబట్టి నేను ఇట్లా అని చెప్తాను అంటుంది. సింపుల్గా నేను కాంటెక్స్ట్ కూడా చెప్పాలి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మన డేటా సైన్స్ ప్రకారం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి, దాని విధంగా నాకు చెప్తూ ఏమేం చేస్తామని. నేను డైరెక్ట్గా ఏ అంటే ఏ అనేది ఎక్కడైనా ఉంది. అది కాంటెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఇస్తాం. అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు, ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఏంటంటే నువ్వు ఇమాజిన్ యు ఆర్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ పైథాన్, explain me the concept of Python in a simple language to a 5-year-old kid.
and also make sure that this question is targeted to people who are new to the Python, and also make sure that అంటే మొత్తం డిఫైన్ చేస్తాం ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా దాన్ని కాంటెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ వల్ల ఏంటంటే క్లియర్ ఉంటుంది పిక్చరు, like it will able to understand, it will give the answer exactly like the prompt, more than the prompt. That is the context engineering. So that is what we did. అది ఏ గురించి, అది డేటా సైన్స్, ఫుల్ స్టాక్ డేటా సైన్స్. ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈఏ వర్డ్స్ ఉంటాయి, ఫుల్ స్టాక్ డేటా సైన్స్ విత్ జెన్ఏ, ఏజెంటిక్ ఏఐ, ఈఏ వర్డ్స్ ఉంటాయి. మీకు ఎట్లా చెప్పి అదే చెప్తారు ఫుల్ స్టాక్ డేటా. కానీ మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి జెన్ఏ ఏజెంట్కి వెళ్ళాలన్నా మీకు డేటా సైన్స్లో కొంచెం ఉండాలి కాంబినేషన్. మీరు డైరెక్ట్గా డేటా అనాలిసిస్ పార్ట్ అంటే డైరెక్ట్గా, ఎందుకంటే డేటాని అనలైజ్ చేయడం. కానీ డేటా మీరు జెన్ఏకి ఏజెంట్కి ఉండాలంటే మీకు ఆల్గోరిథమ్స్ తెలిసి ఉండాలి, ఆ పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ తెలిసి ఉండాలి, ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి. ఈ సీక్వెన్స్లో వెళ్తే ఈజీ. మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి జెన్ఏ కోర్స్కి జాయిన్ అవుతా అంటే మీకు అది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ఎందుకంటే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ బేసిక్ అనేది ఫండమెంటల్స్ ఈజీగా ఉందనుకో, ఇవన్నీ ఎక్స్టెన్షన్స్ అంతే. ఇప్పుడు జెన్ఏ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఏజెంటిక్ ఏ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఏమంటే వస్తుంది సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కానీ ఏదో ఒకటి వస్తాయి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే డేటా సైన్స్ నుంచే వచ్చింది. డేటా సైన్స్ ఎందుకు వచ్చింది? డేటా వల్ల వచ్చింది, డేటా ఇంజనీరింగ్ వల్ల. సో మీరు అందరూ పార్ట్ చూసుకున్నారంటే ఫస్ట్ డేటా అనలిస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి, డేటా అనలిస్ట్ తర్వాత మెషిన్ లెర్నింగ్ తర్వాత డేటా సైంటిస్ట్ తర్వాత జెన్ఏ తర్వాత ఏజెంటిక్ ఏ. ఈ పార్ట్ తీసుకుంటే యూ విల్ గో సీక్వెన్స్, యూ విల్ నో వాట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ కనెక్టెడ్. మీ పార్ట్ తీసుకుని డైరెక్ట్ నేను జెన్ఏకి వెళ్ళిపోతాను, ఏజెంటిక్ అయిపోతా, ఎందుకంటే అవన్నీ బజింగ్ వర్డ్స్, రోజు కొత్త టూల్ వస్తుంది. కానీ దాంట్లో ఎంత సక్సెస్ అవుతుందంటే 20 to 30%. ఎందుకంటే ఇంకా మనం అంతవరకు రీచ్ కాలేదు. ఏజెంటిక్ ఏఐలో కూడా చాలా వరకు డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే దాని తర్వాత పని చేసుకుంటే ఇక మనం ఎందుకు, ఇంకా మనం హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ కావాలి. ఎందుకంటే వీఆర్ బిల్డింగ్ ద సిస్టమ్, వీఆర్ టెస్టింగ్ ద సిస్టమ్, వీఆర్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ద సిస్టమ్, వీ నీడ్ దోస్ సిస్టమ్స్. సో దట్ ఈస్ జెన్ఏ సింపుల్గా జనరేట్ చేస్తుంది, వెళ్ళి క్వశ్చన్ వేస్తుంది. ఏజెంటిక్ ఏం చేస్తుంది? దానికి టూల్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నావు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఓన్లీ దానికి బ్రెయిన్ ఉంది. నువ్వు ఇంట్లో కూర్చున్నావు సింపుల్గా, నేను క్వశ్చన్ వేస్తే నువ్వు ఆన్సర్ ఇస్తున్నావు. నేను వెళ్ళి వెజిటేబుల్స్ తీసుకొని రమ్మంట, నీ హ్యాండ్స్ అండ్ చేతులకు పని చేయాలి కదా. అది మనం ఫిజికల్ బాడీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే దాన్ని ఏజెంటికే. ఎందుకంటే నువ్వు నార్మల్ కూర్చుంటే ఓన్లీ బ్రెయినే పనిచేస్తుంది. అది నువ్వు ఫిజికల్గా పని చేయాలనుకో, మనం దానికి బ్రెయిన్కి టూల్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఆ టూల్స్ ఎట్లాంటిది? ఎక్స్టర్నల్ టూల్స్. బయట వెళ్ళి డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వటం కానీ, బయట వెళ్ళి వెబ్ స్క్రాపర్ కనెక్ట్ అవ్వటం కానీ, ఏపీఎస్కి కనెక్ట్ అవ్వటం కానీ, ఎక్సెల్ షీట్కి కనెక్ట్ అవ్వటం కానీ, లేకపోతే పర్ప్లెక్సిటీ బ్రౌజర్ కనెక్ట్ అవ్వటం కానీ, అంతే. సేమ్ ఇప్పుడు కామెట్ బ్రౌజర్ ఉంది పర్ప్లెక్సిటీ, అది ఏజెంటిక్ బ్రౌజర్. అర్థమైందా? జనరేటివ్ ఓన్లీ జనరేట్ చేస్తుంది, ఏజెంటిక్ నువ్వు టూల్స్ని యాడ్ చేస్తున్నావు, హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్. జనరేటివ్ ఓన్లీ బ్రెయిన్, ఏజెంటిక్ బ్రెయిన్ విత్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్, సింపుల్గా. అందుకని ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ ఏజెంట్ ఉంది, ఏజెంట్కి ఒక బ్రెయిన్ అంటే మోడల్, మెమరీ అంటే అది ఏం గుర్తుంచుకున్నది. ఇంకోటి మనం ఈ టూల్స్ అనేది యాడ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే అది దానంతటా అది ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని రావాలి. జనరేటివ్ అంటే ఓన్లీ జనరేట్ చేస్తుంది అంతే. దీనికి మనం ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తాం సింపుల్ దానంతటా, ఎందుకంటే అది దానంతటా పని చేయడానికి. నువ్వేం చెప్తావు నాకు రేపు, ప్లీజ్ ఓపెన్ దిస్ బ్రౌజర్ google.com అంటే దానంతటా అది ఓపెన్ చేసి బుక్ మీ టికెట్ టు ఢిల్లీ అంటే దానంతటా ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటే దానంతటా వెళ్ళి బుక్ చేయాలి అంతే, సింపుల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాయిస్ కమాండ్. నువ్వు వెళ్ళి అది సర్చ్ చేసుకుంటా బుక్ మీ ఫ్లైట్ టికెట్ అంటే ఓన్లీ రిజల్ట్స్ ఇస్తే అది జర్నీ. అది వెళ్ళి ప్లాన్ చేసి రీజన్ చేసి దాన్ని ఒకసారి 2-3 times అది రిఫైన్ చేసుకొని రిజల్ట్స్ ఇస్తే అది ఏజెంట్కి, ఎందుకంటే దానికి క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి. దాన్నే ఏజెంట్ అంటాం, అంటే నీ అసిస్టెంట్. జెన్ఏకి అట్లాంటి ఓన్లీ బ్రెయిన్ ఉంది అంతే, దానికి ఏం చేయలేదు. ఏంటంటే నా దగ్గర ఆల్రెడీ ట్రైన్ అయ్యి ఉన్నా, నేను ఓన్లీ నీకు కంటెంట్ ఇస్తాను కావాలంటే, అంతే అంట. సింపుల్ వర్డ్స్. అర్థమైందా? క్లియర్ అయిందా పిక్చర్ మీకు? ఏ అంటే ఏంది, జెన్ఏ అంటే ఏంది, మొత్తం అడగండి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే, ఎందుకంటే క్లియర్గా అడగండి. మీరు వచ్చిందే మీకు క్లియర్ చేసుకోవడానికి, మీరు వచ్చిన దానికన్నా కొంచెం యూస్ఫుల్ ఉండాలి కదా అటెండ్ అయిన దానికి, ఎందుకంటే మీ కెరీర్ మీరు బిల్డ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి. సింపుల్గా ఉందా మీకు? సింపుల్గా ఉందా కోర్సు? అంటే కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఎట్లా ఉంది? కోడింగ్ కూడా సింపులే. మీరు కొలాబ్ ఓపెన్ చేసినా మీకు జనరేటివ్ అయ్యే దానికి ఆల్రెడీ టూల్స్ ఉంటాయి. మీకు కాకపోతే
మీకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది మీకు పైథాన్లో వేరియబుల్స్ ఫంక్షన్స్ అనేది తెలిసి ఉండాలి. ఎందుకంటే మొత్తం మనం ఫంక్షన్స్ ఆ లైబ్రరీస్ ప్యాకేజ్ ఒకటి మీకు మాడ్యూల్స్ విన్నారా? పైథాన్ మాడ్యూల్స్ విన్నారా లేదా? పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎప్పుడు చేయలేదా? ఓకే. ప్యాకేజెస్ విన్నారా? లైబ్రరీస్ విన్నారా? సో ఈ మూడింటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సింపుల్ వర్డ్స్లో, సింపుల్ మన హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్లో, మన లాంగ్వేజ్లో. ఓకే. ఫంక్షన్స్ విన్నారు కదా? ఫంక్షన్స్ విన్నారు కదా పైథాన్లో? అంటే నార్మల్గా సి ఫంక్షన్స్ విన్నారు కదా? సి++ ఏదన్నా ఫంక్షన్స్ ఏం చేస్తాయి నార్మల్గా? ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? నార్మల్ ఒక టాస్క్ని చేస్తుంది అది. అంటే ఇప్పుడు ఫంక్షన్ యాడ్ అనుకో, యాడ్ 2 నెంబర్స్ అనుకో, ఇఫ్ యాడ్ చేస్తుంది అంతే కదా? ఒక టాస్క్ చేస్తుంది. మాడ్యూల్స్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఒక మాడ్యూల్లో పెడతాం, అది మాడ్యూల్. అంటే ఇప్పుడు మ్యాథ్ మాడ్యూల్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ తీసుకొచ్చి ఒక మాడ్యూల్లో పెడతాం. ప్యాకేజ్ అంటే డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఒక ప్యాకేజ్లో వేస్తాం, ఒక ప్యాకేజ్. లైబ్రరీ అంటే పెద్దది, మొత్తం ప్యాకేజ్ మాడ్యూల్స్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కలిపి కొడతాం సింపుల్గా. అందుకని ఇప్పుడు మనం చూసింది ఆ లైబ్రరీ, ఈ లైబ్రరీస్లో ఏంటి మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ మల్టిపుల్ అన్ని రాసి పెట్టారు, మనం వెళ్ళి యూజ్ చేసుకోవటం అంతే. డేటా సైన్స్లో కూడా ఆల్రెడీ అన్ని ఆల్గరిథమ్స్ రాసి పెట్టాడు, మనం ఏం కొత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే ఆ డేటాని మనం ఎక్స్ట్రాక్షన్ క్లీనింగ్ 80% ఆఫ్ ద టైం ఏం చేస్తామంటే మనం డేటా క్లీనింగే చేస్తాం. ఇప్పుడు బిర్యానీ చేస్తాం, బిర్యానీ రావాలంటే రా మెటీరియల్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి అన్ని సార్ట్ అవుట్ చేసి కరెక్ట్గా ఇంత క్వాంటిటీ చేస్తాం కదా. డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్ కూడా అంతే, కరెక్ట్గా రిఫైన్ చేసి మంచిగా క్లీన్ చేసి మంచిగా బిర్యానీ పెడితే ఆ డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్. ఆ మోడల్ సరిగ్గా లేదంటే టేస్ట్ రాలేదంటే అది ఇంకా వేస్ట్. అందుకని ఆ మోడల్ అనేది కరెక్ట్గా ఇంగ్రీడియంట్స్లో బిర్యానీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కరెక్ట్గా పెడితే మంచిగా అవుతాయి, అది మంచి రెసిపీ అవుతాయి. ఆ డేటా సైంటిస్ట్ ఆ మోడల్ కరెక్ట్గా చేసింటారు. ఆ మోడల్ టేస్ట్ రాలేదంటే వేస్ట్ అయిపోయింది. సింపుల్, అది డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్. సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్పాలంటే మీ డేటా తీసుకొచ్చేదంతా 80% క్లీనింగ్లోనే ఉంటుంది. పాండాస్ నంపై మీదే చేస్తారు, ఎందుకంటే దాంట్లో ఫస్ట్ డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ డూప్లికేట్స్ తర్వాత ఎక్కడెక్కడ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో 5 ఇస్తారు. అది అంతే. రా డేటా కూడా ఎట్లా ఉంటుంది? 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ ఉంటుంది ఆ డేటా. స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే సింపుల్, దానికి ఆల్రెడీ ఉన్న డేటా, అది డేటా అనలిస్ట్ చేస్తాడు. మనం ఎక్కువ చేసేది సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అంతే. అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా, దానికి ఒక ఫార్మాట్ ఉండదు. యాక్చువల్గా దీంట్లో రాస్తున్నా ఒక టేబుల్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లేదు. సో ఇష్టం వచ్చినట్టు ట్విట్టర్ వస్తూనే ఉంటాయి ట్వీట్స్, ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫీడ్, అంతా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఆ డేటాను అంతా తీసుకొచ్చి మనం దానికి ఒక రూపురేఖలు ఇవ్వాలి, దాన్ని నంపై పాండాస్ చేస్తాం. దాని నుంచి మనం మోడల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. మోడల్స్ ఎప్పుడు ఆ డేటాను దాంట్లో ఫీడ్ చేస్తాము, అది ప్రెడిక్షన్ చేస్తుందా లేకపోతే అది క్రెడిట్ కార్డ్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ చేస్తుందా, ఈ మోడల్స్ అన్నీ అంది. అందుకని మనం హగ్గింగ్ ఫేస్ అనే లైబ్రరీకి వెళ్తే ఈ అన్ని రోజు రిలీజ్ అయ్యే మోడల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. 2 lakhs మోడల్స్ ఉన్నాయి. అయితే 21 lakhs ఐ థింక్ సో, 21 lakhs మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇక్కడ చూడండి, మోడల్స్లో ఏమేమి వెరైటీస్ ఉన్నాయి. టెక్స్ట్ జనరేషన్ మోడల్, ఇమేజ్ టు టెక్స్ట్, టెక్స్ట్ టు ఇమేజ్, టెక్స్ట్ టు వీడియో, ఇంకా 42 వెరైటీస్ ఉన్నాయి. టెక్స్ట్ టు స్పీచ్, ఇంకా కంప్యూటర్. ఇది ఓన్లీ మల్టీ మోడల్ అంటే అన్ని, ఒకదాని నుంచి అన్ని. కంప్యూటర్ విజన్ అంటే వాట్ ఎవర్ యూ సీ, మన ఐస్తో చూసినాయి, దాన్నే మనం సిఎన్ఎన్ అంటాం. సిఎన్ఎన్ అంటే ఒకటి ఉంది న్యూరల్ నెట్వర్క్స్లో, అది డీప్ లెర్నింగ్లో కన్వెన్షనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. ఇది న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్, మనం ఏం మాట్లాడుతాం అది టెక్స్ట్ జనరేషన్, ట్రాన్స్లేషన్, ఫ్యూచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, సమ్మరైజేషన్. మనం కంప్లీట్ ఒక పేజ్ ఇచ్చి సమ్మరైజ్ చేయమంటే సమ్మరైజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆడియో టు స్పీచ్, స్పీచ్ టు ఆడియో. ఈ క్లిక్ చేసి మనం ఏదైనా మోడల్కి వెళ్ళి మనం టెస్ట్ కూడా చేయొచ్చు. సపోజ్ ఈ మోడల్ ట్రెండింగ్లో ఉంది ఈరోజు చెప్తున్నాడు, ఎందుకంటే బికాస్ 14.8K డౌన్లోడ్స్ ఉన్నాయి, 478 likes ఉన్నాయి, సేమ్ లైక్ యూట్యూబ్. ఈ మోడల్ ఏం చేస్తుంది, ఈ మోడల్ గురించి ఉంటుంది. మనం దీన్ని టెస్ట్ చేయాలన్నా కూడా ఇక్కడ రాస్తాడు, స్పీచ్ ఫౌండేషన్ మోడల్ దట్ రన్స్ ఆన్ సిపియూ ఇన్ రియల్ టైమ్ విత్ ఇన్స్టెంట్ వాయిస్ లోని. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నామో అది చెప్తుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. మనం టెస్ట్ చేయడానికి సింపుల్గా the model isn't deployed by any. Okay, deploy this model or use this model. Okay, I want to use
గూగుల్ కొలాబ్స్లో డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. అదే ఏదైనా ఒక మోడల్ చూద్దాం, ఆర్ సింపుల్ మోడల్ తీసుకుందాం, టెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఎగ్జాంపుల్ 1 ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే టెక్స్ట్ని క్లాసిఫై చేస్తుంది. ఇంకోటి సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్, మనం మాట్లాడేది పాజిటివా నెగిటివా అని. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్లాసిఫై చేసింది స్టాక్స్ ర్యాలీడ్ అండ్ ద బ్రిటిష్ పౌండ్ గెయిన్, అంటే స్టాక్స్ పైకి వెళ్ళి బ్రిటిష్ పౌండ్ అంటే స్టాక్స్ గురించి చెప్తుంది. పాజిటివ్ ఉంది, దాని ఎక్యురసీ స్కోర్ ఎంత, ఈ మోడల్ చేయడం వల్ల ఇది ఎక్యురసీ స్కోర్. సిమిలర్ టు నువ్వు ఇప్పుడు 10 రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి, 10 రెస్టారెంట్లో బిర్యానీకి వెళ్ళి తింటాం. ఫుడ్ బ్లాగర్ ఏం చెప్తాడు, ఈ పలానా రేటింగ్ ఇస్తాడు. సేమ్ అది కూడా మోడల్స్ కూడా, ఇది కూడా అంతే. హగ్గింగ్ ఫేస్ కూడా అన్ని మోడల్స్ వచ్చి డిప్లాయ్ చేస్తాడు. అరే నా అన్ని టేస్ట్ చేయి బాబు, ఏ మోడల్ బాగుందో చెప్పు అంటాడు. నీకు టెక్స్ట్ జనరేషన్ మోడల్లో ఈ మోడల్ చాట్ జీపీటీ వాడిది బాగుందా, రేపు ఇంకో అలీబాబా వాడిది బాగుందా, జెమినీ వాడిది బాగుందా, అంతే సింపుల్గా. డేటా సెట్స్ అనేది ఆబ్వియస్లీ ఏ డేటా, మనకు ఈ డేటా సెట్ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే వీళ్ళందరూ ఇస్తున్నారు. ఈ డేటా సెట్ యూజ్ చేసుకొని మన మోడల్లో కూడా క్రియేట్ పెట్టుకోవచ్చు. అంటే సింపుల్గా ఈ డేటాతో మన మోడల్ని ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్పేసెస్ అనేది డిప్లాయ్ చేసుకోవడానికి, ఈ మోడల్ని ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేసుకొని ఎవరికైనా చూపించుకోవడానికి. సపోజ్ నువ్వు మోడల్ని క్రియేట్ చేసావు, ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేసుకొని యూ కెన్ ఎగ్జిబిట్ టు యువర్ మీ కంపెనీ వాళ్ళకి కానీ లేదా బయట వాళ్ళకి కానీ ఇక్కడ నుంచి లింక్ పంపిస్తే వాళ్ళు చూసుకుంటాడు. ఓకే, ఈ మోడల్ ఇతను చేశాడు, ఈ డేటా సెట్ ఇది. సో ఇది అనేది కంప్లీట్ వికీపీడియా లాగా మోడల్స్కి, ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్కి ఇది వికీపీడియా లాగా. ఇంకోటి ఉంది ఎల్ఎం ఎరీనా, దాంట్లో మోడల్స్ ఫైటింగ్ చేసుకుంటాయి, నేనా నువ్వా అని, అంటే ఏది బెటర్ మోడల్ అని. ఇక్కడ చూడు బ్యాటిల్ అని ఉంది, సైడ్ బై సైడ్ ఆర్ డైరెక్ట్ షాట్. ఇక్కడ మీకు అన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి. ఇక్కడ మాత్రం మీరు ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ ప్రీమియం మోడల్స్ అన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి, అంటే టెస్టింగ్కి మీరు యూజ్ చేసుకోవడానికి కాదు. ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు సైడ్ బై సైడ్. ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎన్ని మోడల్స్ వస్తాయో కింద, క్లాడ్, చాట్ జీపీటీలో O4, O మినీ ఇవన్నీ వస్తాయి మీకు. ఇంకోటి ఇక్కడ. సో ఇవన్నీ బిల్డ్ చేస్తాం మనం ఈ కోర్స్లో. ఇవన్నీ మనం ప్రాక్టికల్గా ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తాం, ఎట్లా తీసుకొస్తాం అంటే విత్ నో కోడ్, విత్ కోడింగ్ అండ్ విత్ APIs, కంప్లీట్లీ ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఎందుకంటే కంప్లీట్లీ ప్రాజెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కోర్స్. ఒక్క కాన్సెప్ట్కి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు పైథాన్ ఇక్కడ చూసారా, పైథాన్ ఎకోసిస్టమ్ ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు మనం డేటా పాండాస్ యూజ్ చేసుకుంటా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం, ఒక టెస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చూసుకుంటా, స్టైగిట్ లెర్న్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్ యూజ్ చేసుకుంటా, ఓపెన్ సివి కంప్యూటర్ విజన్ చూసుకుంటా, బ్యూటిఫుల్ సూప్ అంటే వెబ్ స్క్రేపింగ్ వల్ల ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుంటే చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ థింగ్. ఏ అనేది జెన్ AI, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. క్లియర్ వచ్చిందా కొంచెం అన్న? వచ్చినందుకు మీ టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా. అందుకని ఎందుకంటే మీకు ఎప్పుడు మీరు రేపు వెళ్ళి మీరు యూట్యూబ్లో చూసుకున్నా బయట చూసుకున్నా జెన్ AI ఏజెంటిక్ వర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అది మీరు క్లియర్ డిఫరెన్స్ తెలుసుకుంటే మీకు ఈజీ ఉంటుంది. మీకు టెక్నాలజీ తెలియకుండా మీరు వెళ్ళి విన్నారనుకో, ఎంతైనా అది పీపీటీని చదివినట్టు ఉంటుంది, అది సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది. బట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇక్కడ హ్యాండ్స్ ఆన్ అనేది మీకు 80% హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉంటుంది, 20% థియరీ ఉంటుంది. దర్ ఇస్ నో పవర్ పాయింట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. మీకు డైరెక్ట్ ఇవన్నీ రిలేటెడ్ ఉంటాయి మనకి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ మీరు అడగండి, ఎందుకంటే క్లియర్ వచ్చింది కదా మీకు. ఏం లేవా క్వశ్చన్స్? క్లియర్ ఉందా? ఆన్లైన్ ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఆన్లైన్ వాళ్ళు? ఓకే ఎస్, దట్స్ ఏంటి అందరు కామ్ ఉన్నారు? అడగండి. ఎందుకంటే మీకు ఈ రోల్ తెలిస్తే మీకు ఈజీ ఉంటుంది. మీకు తెలియలేదు అనుకో, ఇట్ విల్ బి కన్ఫ్యూజింగ్ ఫర్ యూ ఆల్ ద టైమ్. తెలుగులోనే మాట్లాడతా, చెప్పండి ఏంటో మీది. మొత్తం పైథాన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, బేసిక్స్ నుంచి.
అందుకనేసి ఏం అవసరం లేదు. ఎందుకో తెలుసా, పైథాన్ అనేది నాట్ టెక్నికల్ పీపుల్, అది ఏమి టెక్నికల్ది కాదు. నీకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్ట్ వేరియబుల్స్, ఇప్పుడు నీకు మోడల్స్ అనేది నీకు ఇప్పుడు జెన్ఏ అని వచ్చు. నీకు ఫస్ట్ జెన్ఏ అంటే ఐడియా ఉందా? మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఐడియా ఉందా? కొంచెం ఇప్పుడు వచ్చినది క్లియర్ వచ్చింది కదా పిక్చర్, కొంచెం మరీ ఏం 100% కాదు. సేమ్ పైథాన్ కూడా మనం స్టార్టింగ్ నుంచి స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి అసలు ఆ లైబ్రరీ యూజ్ చేసుకుంటా, ఈ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేసుకుంటా మనం డేటాని ఎట్లా మ్యానిపులేట్ చేస్తాం, మన ఆల్గరిథమ్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వేరియబుల్స్ నుంచి పైథాన్ బేసిక్ నుంచి ఉంటుంది. ఎందుకంటే బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి మీకు సింపుల్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు అది కూడా పైథాన్ కంప్లీట్ ఎండింగ్లో, ఫస్ట్లో ఏం రాదు. కంప్లీట్ పైథాన్ మీరు పర్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు. బట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీ దగ్గర నుంచి నాకు కావాల్సింది, నేను ఇచ్చిన టాస్క్ మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటారు. అంత మీరు ప్రామిసింగ్ ఉంటే యూ విల్ గెట్ అన్. లేదు రేపు చూసుకుందాం, ఎల్లుండి చూసుకుందాం అంటే అట్లనే అయిపోతుంది. కోర్స్ కూడా టాస్క్ ఇస్తేనే కదా. ఇప్పుడు కాలేజ్లోకి వెళ్ళి నువ్వు ఓన్లీ ఎగ్జామ్ కోసం అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఎట్లా నేర్చుకుంటావు? ఇప్పుడు నీ కోర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందంటే నువ్వు నేర్చుకుంటావు. గేమ్ ఎట్లా ఆడతావు? నీ కోర్స్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ చేస్తావు. అంత మరీ ఏమి కావాలని టాస్క్ నీ మీద కావాలని పడేను. నీకు చేస్తే నీకు ఈజీగా ఉంటుంది. కోర్స్ కూడా నీకు ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్. నీకు ఏదో కోర్స్ చెప్పినట్టు నీకు కొన్ని కోడ్ స్నిప్పెట్స్ ఇచ్చేసి ఈ కోర్స్లో హలో వరల్డ్ వస్తుంది, ఈ కోర్స్లో ఇది ఇచ్చేస్తుంది అంటే నీకు ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పు? సింపుల్గా మనం ఏంటంటే కోర్స్ సింపుల్గా అర్థమయ్యేటట్టు ప్లస్ టాస్క్ కూడా సింపుల్గా అర్థమయ్యేటట్టు. ఇప్పుడు నీకు మోడల్స్ చూపించా, సింపుల్గా ఓపెన్గా అట్లా చూసుకుంటాం అంతే. హోంవర్క్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసావు అనుకో, నీకు ఈజీగా ఉంటుంది. నువ్వు రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తావు, వాడు అడుగుతాడు జనరేటింగ్ ద టెక్స్ట్ అని చెప్పావు అనుకో, నువ్వు చేసావు అనుకో, నీకే కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి కదా. నేను అనేది అందుకు, బికాస్ టు బిల్డ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఫర్ యూ గైస్. బికాజ్ ఎందుకంటే రేపు నీకు 6 months నువ్వు ఇది చేసావు అనుకో, నువ్వు 10 years పెట్టుకుంటావు, 15 years పెట్టుకుంటావు, నీ ఇష్టం. బట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది విత్ దీస్ లైబ్రరీస్ చేసామంటే నీకు ఈజీ ఉంటుంది. అది నీ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ చేసుకోవడం అనేది. ఏదో నాకు నిన్ను టాస్క్ ఇస్తే నాకేమీ రాదు ప్లేస్ అట్లా కాదు. అంటే నువ్వు ఇక్కడ చేస్తావు, మ్యాక్సిమం ఇక్కడ 80% అవుతుంది, మిగతా 20% అది మిగిలిపోతే నువ్వు ఇంట్లో చేయొచ్చు. నీకు సేమ్ ఇక్కడ చూపించిన కదా, మొత్తం సింపుల్. ఫస్ట్ మనం 20 days 30 days అంతా పైథాన్ మీద చేస్తాం. నెక్స్ట్ లైబ్రరీస్ వచ్చేసి మనం ఆల్గరిథమ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేస్తాం. సింపుల్ ఇయే ఉంటాయి, పాండాస్, నంపై ఇయే ఉంటాయి. ఇది కూడా మీకు ఆ కోడ్ బేసెస్ లో కూడా మీకు ఆ కోడ్, ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ కూడా ఉందనుకో, కోపైలట్ అని విన్నావా? అది కోడింగ్, నీ కోడింగ్ పేర్ ప్రోగ్రామర్, దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటా నువ్వు జనరేటివ్ AI యూజ్ చేసుకుంటా కోడ్ కూడా ఎట్లా రెక్టిఫై చేసుకుంటా ఎట్లా చేసుకుంటావు అని అది కూడా వస్తుంది. కోడింగ్ ఏజెంట్ అంటే అది లీగల్, యు ఆర్ ఫ్రీ టు యూజ్. కొలాబ్లో కూడా మనకు జనరేటివ్ AI అని వచ్చింది. సో అది నువ్వు ఇచ్చిన కోడ్ నువ్వు ఏమైనా రాంగ్ చేసావు అనుకో, నీకు దాని గురించి ఫంక్షన్ తెలుస్తే నువ్వు అడిగే క్వశ్చన్ అడిగితే అది నీకు రెక్టిఫై చేస్తుంది. అది కూడా నేర్పిస్తుంది. PS కోడ్లో కూడా బేస్ అంతా తీసుకొచ్చి మనకు అది చూపిస్తే మనకు అది చూపిస్తుంది సింపుల్. ఆ టూల్స్ కూడా మీకు ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎట్లా చేసుకోవాలనేది కూడా చూపిస్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ దే ఆర్ యూజింగ్ దోస్ టూల్స్. కోపైలట్ అనేది కామన్ టూల్, ఎందుకంటే అది ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్. దే విల్, బికాస్ ఇట్ ఎన్హాన్సెస్. నీకేమి నువ్వు అది చీటింగ్ చేసి నువ్వు కోడింగ్ రావట్లేదు, బట్ నీకు అది తెలుసు. బట్ సింటాక్స్ నువ్వు ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద ఎఫిషియన్సీ. అది అంటే ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ నేర్చుకున్నందుకు మాకేం యూజ్ ఉంటుంది సార్? ఇప్పుడు నేను డేటా సైంటిస్ట్, నువ్వు ఇప్పుడు డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలనుకో, ఈ పైథాన్ నేర్చుకుంటావు. ఈ లైబ్రరీస్ ఉంటే కానీ నువ్వు డేటా సైంటిస్ట్ రోల్లోకి వెళ్ళావు. అంటే ఈ రోల్కి ఈ లైబ్రరీస్ ఉంటే నువ్వు డేటాని రీడ్ చేయగలుగుతావు. ఇప్పుడు మెషిన్ లెర్నింగ్ అనుకో, నువ్వు దాన్ని ట్రైన్ చేయాలి కదా మోడల్ని. ఈ లైబ్రరీస్ ఉంటే నువ్వు డేటాని అంతా మ్యానిపులేట్ చేసి ట్రైన్ చేస్తావు. జెన్ఏ ఏజెంటిక్ AI అనేది ఫస్ట్ డేటా సైన్స్ తర్వాతే వస్తాయి. ఎందుకంటే అదొక సీక్వెన్స్లో వెళ్ళాలి మనం. నువ్వు జెన్ఏ ఏజెంటిక్ AI అనేది ఈ మోడల్స్ నుంచే వచ్చినాయి కదా. ఇవన్నీ ఇక్కడ మోడల్స్ బిల్డ్ చేస్తాం మనం. ఆ మోడల్స్ నుంచి మనం జనరేటివ్ చేస్తున్నాం. ఆ మోడల్స్ యూజ్ చేసుకుని ChatGPT ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఇది మన డేటా సైన్స్ రోల్. నెక్స్ట్ మనం డీప్ లెర్నింగ్కి వెళ్తాం. డీప్ లెర్నింగ్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆర్కిటెక్చర్ యూజ్ చేసుకుంటే మనం మోడల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ మోడల్స్ని క్రియేట్ చేసి మనం జెన్ఏలో పెట్టి జనరేట్ చేస్తాం. ఆ జనరేటివ్ AIని యూజ్ చేస్తూ మనం ఏజెంటిక్ AI చేస్తాం. ఇదంతా ఒక ఫ్లో. నువ్వు మధ్యలో స్టార్ట్ చేస్తా అంటే నీకు ఫ్లో గుర్తు, నీకు ఈ ఫ్లో అంతా వచ్చిందంటే నువ్వు స్టార్ట్ చేయి.
అట్లా బట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. మీకు ఇది ఇట్లా చేసుకుంటే ఈజీ. మీకు ఇట్లా లేకుండా మీకు మధ్య నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారంటే మీకు చాలా కష్టం అవుతుంది. ఎందుకంటే మీకు సింప్లెస్ట్ వేలో చెప్తున్నా ఇవన్నీ. ఇంకా మీకు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ థింగ్స్ పైథాన్ అనేది చెప్పి దాని నుంచి మీకు ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మీరు రెజ్యూమ్లో పెట్టుకొని మీరు మాడిఫై చేసుకొని మీరు యూ కెన్ పబ్లిష్ ఇట్ ఎనీవేర్, గిట్హబ్ కానీ అక్కడ. అది కూడా అన్ని వెరీ గుడ్ ప్రాజెక్ట్స్. మీకు ఇట్లా ఇచ్చి నో కోడింగ్ టూల్స్ కాదు, మీరు ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకుంటా మీరు దాన్ని ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా చూస్తాం. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ పైథాన్ నేర్చుకున్న తర్వాత మనం ప్రాజెక్ట్స్లోకి వెళ్ళాలి. ఇది నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ లైబ్రరీస్ చేసుకుంటే ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం, డేటా సెట్స్ తీసుకుంటాం. మీకు రోల్స్ గుర్తుంది కదా, డేటా అనలిస్ట్ రోల్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏం చేస్తాడు, డేటా సెట్, ఆ రోల్స్ గుర్తుంటే మీరు తీసుకుంటే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ యూ గైస్. బికాజ్ యూ నో దట్ మీరు డైరెక్ట్గా జెన్ఏ ఏజెంట్కి వెళ్ళారంటే మీకు తెలుసుంటే వెళ్ళండి, తెలియకపోతే మాత్రం మీరు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్. తెలియకపోతే యూ బెటర్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్, బెటర్ లెర్న్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే. యూ కెన్ టేక్ ఎనీవేర్. మీకు ప్రాపర్గా ఆ రోల్కి అది తీసుకున్నారు లేదా చూసుకోండి, అంతే. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Anybody from online questions? They are asking. So they will let you know, guys. Charan Reddy, they will let you know. Guys, it was nice meeting you. You gained some knowledge, I think so. Huh? వచ్చిందో కొంచెం మన కాన్ఫిడెన్స్ లేదా, ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎందుకంటే మీరు క్లియర్ చేసుకొని వెళ్ళండి. ఎందుకంటే మీకు క్లియర్ ఉంది పాత్, ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చెప్తాను నాకు ఈజీ అని, నీకు రేపు వెళ్ళంగానే టఫ్ అనిపిస్తుంది. నీ బ్రెయిన్ ఎట్లా ట్రైన్ అయ్యి ఉంది ఇప్పుడు, నీ మోడల్. నీకేం రాదు, జీరో నుంచే స్టార్ట్ చేసి. అందరికి ఎవరికి రాదు, అతను వేరే బ్రాంచ్, అవసరం లేదు. పైథాన్కి ఏంది టెక్నికల్, నాన్ టెక్నికల్ అందరు పీపుల్ వాడుతున్నట్టు. పైథాన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే నాన్ టెక్నికల్ పర్సన్, దానికి ఏమైనా వచ్చా నేర్పిస్తా కదా. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బేసిక్స్, నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తావు, దానికి వర్డ్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తావు, అంతా 80% హ్యాండ్స్ ఆనే ఉంటుంది. తీసుకొస్తే ల్యాప్టాప్ తీసుకో, నీకు ఇంకో రోజు రా డెమో క్లాస్ చూపిస్తా ఎట్లా కోడింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది. దే విల్ లెట్ యూ నో. ఎందుకంటే ఈరోజు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నారు. మీరు ల్యాప్టాప్ తీసుకొచ్చి మీకు కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది చూడండి చాలా. ఎందుకంటే మనం ఒకటి వర్క్ బుక్ క్రియేట్ చేస్తాం, దాంట్లో మనకి సీక్వెన్స్కి వెళ్తుంటాం, ఆ రోజు మనకు టాస్క్స్ ఉంటాయి, క్లాస్లోనే చేస్తాం, మీకు చూపిస్తాను, మీరు చేస్తారు. ఇక్కడే మ్యాక్సిమం ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసుకుని వెళ్ళండి. అది నాది అనేది టాస్క్ ఇంట్లో ఇవ్వడం కంటే మీకు, ఎందుకంటే 80% టాస్క్ ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీ ఉంటుంది, కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. అట్లా అడగండి గైడ్స్, ఏమైనా క్వశ్చన్స్. టఫ్ ఉంటుందా అంటే టఫ్ అంటే నేను స్టార్టింగ్ కాకుండా నేను డైరెక్ట్గా నేను స్టార్ట్ చేసాను, నీకు టఫ్ ఉంటుంది. బట్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ కదా, పైథాన్ నుంచి. మనం ఇప్పుడు ఏం చూపించామో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, డేటా అనలిస్ట్ పార్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. SQL, పైథాన్, ఈ మర్చిపోయా మీకు రోడ్ మ్యాప్ చూపించడం మర్చిపోయా. మెయిన్ ఓకే, ఫస్ట్ పార్ట్ మ్యాథమెటిక్స్. మ్యాథమెటిక్స్ అందరికి వచ్చు అనుకుంటా, యూ ఆల్రెడీ నో ఎవ్రీబడి. లీనియర్ ఆల్జిబ్రా అంటే మళ్ళీ 9th 10th మ్యాథమెటిక్స్ మళ్ళీ మనం రివైజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఈ మ్యాథమెటిక్స్ తెలియకపోతే మనకి నంపై పాండాస్లో వెక్టార్స్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయడమో తెలియదు. అంటే బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అబ్బా 9th 10th వాడు చేసేది మనం చేస్తాం, ఏం పెద్ద క్యాలిక్యులస్ ఈ పెద్ద చేయం. ఇక ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసి పైథాన్, ఇట్స్ ఏ హార్డ్ కోర్ లాంగ్వేజ్. నంపై పాండాస్ ఇవన్నీ లైబ్రరీస్ చెప్పాను కదా మీకు. ఇంకా ప్రాబబిలిటీ అనేది మనం మోడల్ని ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి. గైస్ మీ మెయిల్ ఐడి అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ అంటే ఒకసారి పెట్టేయండి దీంట్లో చాట్లో. చరణ్ రెడ్డి, సుమంత్, హరీష్, దుష్యంతి. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మనకి మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మనం మోడల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా, టేబుల్స్లో ఉన్న కాలమ్స్ని రెడ్యూస్ చేస్తామా, ఇంక్రీజ్ చేస్తామా, యాడ్ చేస్తామా అనేది ఫీచర్స్ అనేది మన టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్ని ఫీచర్స్ అంటాం. టేబుల్స్లో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా, వర్టికల్ ఉండే దాన్ని ఫీచర్స్ అంటాం.
డీప్ లెర్నింగ్ అంటే నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. మెషిన్ లెర్నింగ్ ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే డీప్ లెర్నింగ్ అనేది మనం డీప్ వెళ్ళి ఇంకా మనం రిఫైన్ చేసి మోడల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ కన్వల్యూషన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, టెన్సర్ఫ్లో అండ్ కెరాస్, దీస్ ఆర్ ద లైబ్రరీస్ ఫ్రమ్ గూగుల్ అండ్ ఫేస్బుక్ అవి యూజ్ చేస్తాము. సింగిల్ న్యూరాన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫంక్షన్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాము, డీప్ న్యూరల్ నెట్వర్క్, స్టాకియాస్టిక్ గ్రేడియంట్ నెట్వర్క్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద టెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్, హౌ ద టెక్స్ట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ యూజింగ్ ద ఓపెన్ ఏపీఐ. నెక్స్ట్ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్స్, ఇది ఏదో ఒక టూల్ యూజ్ చేస్తాం, పవర్ బిఐ కానీ ఆర్ ట్యాబ్లెట్ టూల్. Deployment on the Microsoft, any of the cloud providers, GCP or AWS or anything. How do you deploy those models on the cloud? మొత్తం కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్, అంటే కంప్లీట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నుంచి మనము మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకుంటా, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ యూజ్ చేసుకుంటా, డీప్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ యూజ్ చేసుకుంటా, NLP అండ్ డేటా విజువలైజేషన్స్ అండ్ ఆల్సో ద క్లౌడ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ థింగ్స్. ఇవన్నీ చూడడానికి పెద్దగా ఉంటుంది, బట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేయట్లేదు, ఆల్రెడీ మోడల్స్ యూజ్ చేస్తాం, మోడల్స్ లేకపోతే క్రియేట్ చేస్తాం మన దగ్గర లేకపోతే. ఆ క్రియేట్ చేసిన మోడల్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే సేమ్ బిర్యానీ ఎట్లా చేస్తాడు అంతే. Guys, online students, anyone doubts? Anyone having questions? Ante. Okay, guys. Thank you. Thank you all.